ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جنگ میں ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ کھلے آسمان تلے مرد اور خواتین اور بچوں نے احتجاج کیا۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ ایوب چوک، موڑ منڈی، شورکوٹ اور گڑھ موڑ کے مقام پر مجلس وحدت المسلمین اور ISO کے زیر اہتمام احتجاجی دھرنے دیے گئے۔ الرضا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بلڈ کیمپ بھی لگایا گیا۔ سیاسی جماعتوں کے عہدیداران بھی ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں شریک ہوئے۔ ہم پوری یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، ان مظلوموں کے ساتھ۔ ایک لمبے عرصے سے ظلم ہو رہا ہے اور ہم یہ اب برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے اہل تشیع کے قائدین سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ اپنا کوئی لائحہ عمل بنائیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں۔ دھرنے میں شریک افراد نے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہزارہ برادری کے افراد کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ حکومت مذاکرات کرنے کو تیار نہیں، مطالبات پورے ہونے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل عقیدہ لوگ ہیں، ہم ایک سچے مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے۔ ہماری مائیں بہنیں ٹھنڈی سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ میتیں دفنا دیں اور میں پھر آ جاؤں گا کوئٹہ، یہ بالکل غلط آپ کا رویہ ہے۔ دھرنے کے باعث ایوب چوک کی طرف آنے والی سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 چھنگ۔ سانحہ مسعود ونگ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے معاملے پر حکومتی غیر ذمہ داری کی مذمت کی اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہزارہ کے 11 نہتے مزدوروں کے بہیمانہ قتل کے خلاف پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جڑاوالا روڈ پر احتجاج کیا گیا۔ آرگنائزیشن کے ڈویژنل سیکرٹری علی سجاد کا کہنا تھا اس سانحے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جبکہ حکومت کا رویہ بھی قابل افسوس ہے۔ نہ صرف یہ افسوسناک واقعہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو حکومتی عہدیداران اور خاص کر وزیر اعظم نے جو رویہ جو برتا ہے وہ اس کی جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ میں اور میرا خیال ہے پورا ملک اس وقت اور ایون ان کے اپنے سمپتھائزرز اس وقت ان کی فرونیت اور اس رویے کے اوپر حیران ہیں۔ ڈویژن فیصل آباد، ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے تمام عہدیداران اور تمام جالے اس سانحے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا مقتولین کے ورثاء شدید سردی میں لاشوں کے ساتھ وزیر اعظم کے منتظر ہیں، مگر وہ نہیں جا رہے۔ ورثاء کو چاہیے کہ مقتولین کی تدفین کر دیں اور حکومتی وزراء کا بائیکاٹ کر دیں۔ یہ بے حس حکومت کے ساتھ اب اس ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اب اس ڈیمانڈ کو الٹ کر دیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی میتوں کو دفن کر دیں اور ساتھ یہ رکھ دیں کہ اب اگر وزیر اعظم یا کوئی بھی حکومت کا آدمی آئے تو اس سے ہم نہیں ملیں گے۔ احتجاجی کارکنان نے کہا کہ حکومت ہزارہ کے باسیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے مؤثر اقدامات کرے، جبکہ حالیہ واقعہ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد کا بھی اظہار یکجہتی۔ احمد پور سیال، موڑ منڈی، گڑھ موڑ اور شور کوٹ میں بھی دھرنا۔ مرد اور خواتین کے ساتھ بچے بھی شریک۔ عوامی تحریک اور منہاج القرآن احمد پور سیال میں ریلی۔ بھوانہ میں شرکاء کی حکومت سے متاثرین کے تحفظات دور کرنے کی اپیل۔ گوجرا میں بینرز اٹھائے شرکاء کے لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعرے۔ پیر محل اور کمالیہ میں بھی ریلیاں۔ ہزارہ برادری کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھائی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد کا بھی اظہار یکجہتی۔ احمد پور سیال، موڑ منڈی، گڑھ موڑ اور شور کوٹ میں بھی دھرنا۔ مرد و خواتین کے ساتھ بچے بھی شریک۔ عوامی تحریک اور منہاج القرآن احمد پور سیال میں ریلی نکالی گئی۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں کے مقام پر ٹول پلازہ ختم نہ کیے گئے جانے پر فیصل آباد میں جماعت اسلامی کا احتجاج۔ فلپور ٹول پلازہ بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ نعرے بازی کرتے جماعت اسلامی کے کارکن سراپائے احتجاج ہیں۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بٹیاں ٹول پلازے کے خلاف مظاہرے کی قیادت ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ نے کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹول پلازے نے سفر آزمائش بنا دیا ہے، جبکہ مسافروں کو گھنٹوں لائنوں میں لگ کر انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑتا ہے، مگر حکمرانوں کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی انتہائی درجے کی بے حسی ہے کہ اس وقت ٹول پلازہ پر کئی کلومیٹر لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں
اور گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جس طرح باقی بے شمار معاملات میں گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان جیتا ہے مرتا ہے, یہاں پر غریب کا کیا بنتا ہے, عوام کا کیا بنتا ہے, بالکل اسی طرح ٹول پلازے پر بھی ان کی بے حسی بالکل عیاں ہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمران یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. پہلے پنڈی بٹیاں ٹول پلازا کو غیر قانونی قرار دے کر ختم کیا اور پھر یو ٹرن کا سہارا لے کر دوبارہ بحال کر دیا گیا, جس کے باعث عام شہری سے لے کر تاجر اور صنعتکار طبقہ بھی پریشانی کا شکار ہے. عوام کو خام خواہ کی یہ تکلیف دی گئی ہے کہ گھنٹوں وہ لائن میں لگے رہے. مریض ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, کچہریوں میں جانے کے لیے, ہائی کورٹ کے لیے ٹائم پہ پہنچنے والے افراد ہوتے ہیں, سب ہی تنگ ہیں. ایک بڑی عوامی کمپین سلسلے میں لانچ کی جائے اور پھر ایک مشترکہ اجلاس کیا جائے جس میں اس کا لائحہ عمل بنایا جائے اور گورنمنٹ کو کوئی ڈیڈ لائن دی جائے کہ اس وقت تک یہ ٹول پلازا ختم کرے, ورنہ ٹول پلازے کے مقام پہ پھر ہم دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک یہ ٹول پلازا ختم نہیں ہو جاتا. جب تک یو ٹرن نہیں نہ لیتے یہ لوگ اس وقت تک چین سے ان کو نیند ہی نہیں آتی. عمران خان بھی یو ٹرن پہ زندہ سلامت ہے, اس کے وزیر بھی اسی طرح سے ہیں. احتجاجی مظاہرے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اگر پنڈی بٹیاں ٹول پلازے کو ختم نہ کیا گیا تو وہاں پر دھرنا دیں گے. کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عمیر عظمت, فیصل آباد. بلیٹن میں بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. فیصل آباد میں کرونا کی دوسری لہر خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. پارکنگ سٹینڈ نہ ہونے پر چنیوٹ کے رکشہ ڈرائیورز ڈی سی آفس کے باہر سراپا احتجاج. ضلع انتظامیہ پارکنگ دے رہی ہے, نہ ہی شاہراہوں پر رکشہ کھڑا کرنے کی اجازت. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عبدالقدیر کلیار سے. عبدالقدیر کی رپورٹ جانتے ہیں. دن بھر محنت مزدوری کرنے والے رکشہ ڈرائیورز پارکنگ سٹینڈ نہ ملنے پر ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر سراپا احتجاج بن گئے. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ 300 روپے دہاڑی کماتے ہیں جبکہ 1000 کا چلان کر دیا جاتا ہے. احتجاج چلانز اور پارکنگ سٹینڈ نہ ہونے پر رکشہ ڈرائیورز نے شدید برہمی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں رکشوں کی پارکنگ فراہم کرنے کے لیے وعدہ کیا گیا جو تاحال پورا نہ ہوا. شاہراہوں پر رکشہ پارک کریں تو 200 سے 1000 روپے تک کا چلان کر دیا جاتا ہے. اسی رکشہ چلانے ہیں, بڑی مشکل نہ سی اپنا روزی دا وسیلہ بنیا ہے. برائے مہربانی کر کے سانو پارکنگ دیتی جاوے. اسی جتھے کلونے ہاں ساڈا 200 روپے دا 500 روپے دا 1000 تک چلان ہو جاتا. اسی غریب آدمی ہیں, اسی انہاں چلان نہیں بھر سکتے. برائے مہربانی ساڈے نال تعاون کیتا جاوے. رکشہ ڈرائیورز نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا کہ انہیں رکشوں کی پارکنگ کے لیے سٹینڈ فراہم کیا جائے. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار, سٹی 41 چنیوٹ. دوسری جانب ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے ملازم دوستی کی خوبصورت مثال قائم کر دی. یہ رپورٹ دیکھیے. یہ مناظر ہیں 35 سال سے پولیس میں ڈیوٹی دینے والے سب انسپیکٹر عطا محمد کی ملازمت کے آخری دن. یہاں ساتھین کو الوداع کرنے کے لیے جنرل سلامی دے رہے ہیں. ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے عطا محمد کی ریٹائرمنٹ کو یادگار بنا دیا. اپنی گاڑی اور سرکاری پروٹوکول میں رخصت کیا جو 10 کلومیٹر دور ان کے گاؤں تک چھوڑنے گئے. عطا محمد کے گاؤں باجرہ پہنچنے پر اہل علاقہ نے بھی پھولوں کے ہاروں سے استقبال کیا. عطا محمد نے اپنی ریٹائرمنٹ کو یادگار بنانے پر ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا. سن 85 سے سن 2021 تک 35 سال پولیس سروس کی ہے اور بہت اچھا پولیس کا مارل اچھا پایا گیا ہے. ساتھی ملازم کے ریٹائر ہونے پر پولیس ملازمین اور ہمسایوں کا کہنا تھا کہ سروس کے دوران عطا محمد کا کردار مثالی رہا. ان کو جو بھی ٹاسک دیا گیا ہے ڈی پی صاحب کی طرف سے انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے اس کو سر انجام دیا اور بہت ہی شفیق افسر تھے ہمارے. میں اپنے ڈی پی او صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور عطا محمد سب انسپیکٹر صاحب کو بڑی عزت اور حوصلہ افزائی دی ہے. میرے ساتھ تعلق ایک تو وہ سینئر تھے اور بہت اچھا بیہیویئر رہا ہے ہمارے ساتھ. ان کے تجربے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. بڑا اچھا رویہ سی جی, بہت محنت پرست آدمی سی اور بڑی اچھی سروس کی اور ساڈا ہمسایا سی ہن تک اور پنڈ دے بڑے کام کیتے نے. ڈی پی او رانا عمر فاروق کا کہنا ہے کہ پولیس ملازم ہماری فیملی کی طرح ہیں. یہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ ملک و قوم کی خدمت میں گزار دیتے ہیں. کیمرامین راشد انوار کے ساتھ وقار گمن, ٹوبا ٹیک سنگھ. آٹے اور چینے کے بعد دھاگا مافیا سرگرم, مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی. دھاگے کی انتہائی مہنگی قیمتیں برآمدات کے لیے خطرہ بن گئی. یہ رپورٹ جانیے. ملک میں کاٹن کی کم پیداوار کے باعث دھاگے کا بحران پیدا ہو گیا.
टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स तशवीश में मुब्तला हो गए कि कुदरत ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में इजाफे का जो मौका दिया वो जाया हो सकता है। एक्सपोर्टर्स के मुतालबे पर हुकूमत ने दागे की दरामद पर आयद 5% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी, जिस पर टेक्सटाइल से मुतल्लिक कारोबारी तबका बहुत खुश नजर आ रहा है। हुकूमत ने बरामदात में इजाफे के लिए इकदामात किए, मगर दागे की मसनूई किल्लत से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का वैल्यू एडेड सेक्टर मुश्किलात का शिकार है। इंतहाई महंगा धागा उनकी मसनूआत को आलमी मंडी में मुकाबले के काबिल नहीं रहने देता। दरामदी ड्यूटी के खात्मे से हुकूमत के रेवेन्यू में कमी हुई, मगर एक्सपोर्टर्स का फायदा ना हो सका। अब सनतकारों ने मुतालबा किया है कि 5% कस्टम ड्यूटी भी खत्म की जाए, दागा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि कीमतें काबू में आ सकें, वरना ये लोग हुकूमत के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के प्लान की नाकामी का बायस बन जाएंगे। टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सेक्टर ने खदशा जाहिर किया है कि धागा बहरान पर काबू ना पाया गया तो मुल्की बरामदात में शदीद कमी हो सकती है, फैक्ट्रियां बंद और मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने और इसमें इजाफा के रुझान को बरकरार रखने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के खदशात दूर करना जरूरी है। कैमरामैन राशिद अली के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। आपको बताएं कि चिन्योट के जरिए अफसरान की सुस्ती के बायस गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा। बाजारों और हालिया मौसमी तगय्युर के बायस फसल के पत्तों में पीलापन पैदा हो गया है। काश्तकारों के लिए सूरत हाल परेशान कुन है। ये रिपोर्ट देखिए। अदाद शुमार के मुताबिक ज़रा चिन्योट में 2.5 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की गई, ताहम महकमे ज़राअत के अफसरान की सुस्ती के बायस काश्तकार फसल मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना था कि बारिशों और हालिया मौसमी तगय्युर से पत्ते जर्द हो गए हैं, जबकि अफसरान ने मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक कोई आगाही भी नहीं दी। पहले जिमीदार बेचारा अगे तंग है, उत्तों महकमे वाले उन्होंने समझाते तो दवाइयां के खर्चे तो बच जाते ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਰਕਬੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, लेकिन महकमे ने आगाही नहीं की, जिसकी वजह तो जिम्मेदार काफ़ी परेशान है। किसानों का कहना था कि प्राइवेट कंपनियां येलो रस्ट बीमारी के नाम पर गंदम की फसलों पर स्प्रे करने का मशवरा दे रही है। साडा डिस्ट्रिक्ट के पक्के रकबे ने सारे, बारिश पहला पानी हर जिमीदार ने ला लिया, उत्तों जल्दी बारिश होने की वजह तो महकमे ने आगाही नहीं की, जिसकी वजह तो फसल जी है पीली पड़ रही है। और महकमे जो दवाइयां वाले ने उन्होंने लोगों तो एवं स्प्रे करा रहे हैं, कुंगी फलानी शह। काश्तकारों के मुताबिक मुल्की गजाई जिन्स की पैदावार महकमे ज़राअत के अफसरान की मुबैना गफलत से मुतासिर हो सकती है। ताहम डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि फसल में पानी ज्यादा देर जमा होने से पत्ते पीले हो गए हैं। जिस जगह पे 24 घंटे पानी खड़ा हो जाता है, उस जगह पे चंद एक मकाम पर जहाँ पे प्रॉपर उसकी निकास नहीं होता, वहाँ पे पत्तों का रंग जर्द होता है। अगर किसी जगह पे कुंगी का हमला आपको नजर आए तो उसकी निशानी ये है कि उसमें भूरे रंग के सफूफ नुमा पाउडर होता है, अगर वो पाउडर हो तो वो जर्द कुंगी है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने कहा कि पत्ते जर्द हो गए हैं, ताहम ये येलो रस्ट बीमारी का हमला नहीं। ज़राई माहिरीन ने कहा कि काश्तकार फसलों में पानी जमा ना होने दें और फसल का बार बार मुआयना करें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनी, सिटी 41, चिन्योट। नवंबर के सेल्स टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले 7,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस। रेवेन्यू अथॉरिटी ने नॉन फाइलर्स को 10,000 फीकस जुर्माने का नोटिस भेज दिया। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ब्यूटी पार्लर्स, कुरियर सर्विसेज, डॉक्टर्स को नोटिस जारी। नॉन फाइलर्स को 10,000 रुपए फीकस जुर्माने के नोटिस भेजे गए। गैर रजिस्टर्ड सर्विसेज प्रोवाइडर्स को 50,000 रुपए फीकस जुर्माने का नोटिस। नॉन फाइलर्स को गोशवारे जमा कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई। आपको बता रहे हैं नवंबर के सेल्स टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले 7,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस। रेवेन्यू अथॉरिटी ने नॉन फाइलर्स को 10,000 फीकस जुर्माने का नोटिस भेजा है। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत, जायदादों और गाड़ियों के रिकॉर्ड को महफूज मकाम पर रखा ना जा सका। खुले आसमान तले अलमारियों में पड़ा रिकॉर्ड जाया होने लगा है। मजीद तफसीलात उमर असमत की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में जायदादों और गाड़ियों का रिकॉर्ड गैर महफूज हो गया। महकमाना गफलत से खुले आसमान तले अलमारियों में पड़ा रिकॉर्ड जाया होने लगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हुक्काम ने अहम रिकॉर्ड वाली अलमारियां खुले अहाते में रख छोड़ी, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर ब्रांच समेत दीगर रिकॉर्ड मौजूद है। मौसमी सख्तियों के बाइस बाज अलमारियां टूट फूट का शिकार हो गयी, जबकि रिकॉर्ड अलग से जाया हो रहा है। एक्साइज हुक्काम का कहना है ज्यादा रिकॉर्ड महफूज करने के लिए स्टोर नहीं, कमरों की भी कमी है। इस हवाले से सूबाई हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया गया है। हमारे पास बिल्डिंग में ये रिकॉर्ड रूम नहीं है जहाँ पे हम इसको महफूज कर सकें। और दूसरी बात ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है जिसकी अभी हमें ये इतनी नहीं है
लेकिन इसको हम फिर भी सेव किया हुआ है। खुलेआम पड़ा रिकॉर्ड जाया या लापता होने से मुतलका टैक्स गुजार के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, मगर महकमे के मुलाजमीन को शायद इसका अदराक नहीं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। शोभा टेक्सिंग में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नंबर प्लेट्स जारी करने में नाकाम हो गया। साल 2019 से लेकर अब तक 12,000 से ज्यादा नंबर प्लेट्स जारी न हो सकी। शहरी गैर नमूना फैंसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टोपा में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नंबर प्लेट्स जारी करने में नाकाम हो चुका है। साल 2019 से लेकर अब तक 12,000 से ज्यादा नंबर प्लेट्स जारी ना की जा सकी। कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स ना मिलने से शहरी गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने पर मजबूर हैं और ओरिजिनल नंबर प्लेट्स ना मिलने से शहरियों के चालान भी हो रहे हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मियां फारूक का कहना था कि कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स लाहौर से जारी होती हैं। नंबर प्लेट्स की डिलीवरी के लिए आला हुकाम को मरासला भेज दिया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर रहे हैं। जनवरी 2019 से नंबर प्लेट बकाया है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक वो भी चंद दिनों तक इंशाल्लाह डिलीवर होनी शुरू हो जाएंगी। और कार्ड जो है ना, रजिस्ट्रेशन बुक, वो हमारी 95% डिलीवर हो चुकी हैं, तकरीबन 5% बकाया रहती हैं। नए कंप्यूटराइज कार्ड बन रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं? हाँ, वो नए कार्ड और उनके साथ प्लेट नहीं, नंबर प्लेट अभी नहीं जारी हुई। नंबर प्लेट चंद दिनों तक शुरू हो जाएगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन करोड़ों रुपए फीसें लेने के बावजूद बर वक्त नंबर प्लेट्स की डिलीवरी में नाकाम क्यों है, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41। फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की ताखीर की बड़ी वजह सामने आ गई। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर एक भी इजाफी बोगी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन को महकमा रेलवे एक भी इजाफी बोगी फराहम ना कर सका। रोजाना की बुनियाद पर आने वाली ट्रेनों की बोगियों में तब्दीली ताखीर की बड़ी वजह बन गई। करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाले फैसलाबाद स्टेशन के मसाइल के मामला पर महकमा रेलवे ने आंखें मूंद ली हैं। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनें आती भी लेट हैं और रवानगी में भी घंटों लग जाते हैं। ट्रेनें आती भी लेट हैं, जाती भी लेट हैं। फैमिली के साथ इतना इंतजार करना बेहतर, कुछ तो बेहतर होना चाहिए ना निज़ाम। गुजारिश है गवर्नमेंट से भी, गाड़ियाँ जो लेट आ रही हैं तो टाइम से आना चाहिए। जितनी आवाम है उसको इंतजार करना पड़ता है गाड़ी का। रेलवे स्टेशन पर इजाफी बोगी का ना होना ट्रेनों की रवानगी में ताखीर की बड़ी वजह है। सुपरिटेंडेंट रेलवे मकसूद अहमद का कहना था, 12 मरतबा रेलवे हेडक्वार्टर को आगाह किया है, इजाफी बोगी जरूरी है, जल्द स्टेशन पर इजाफी बोगियां होंगी। हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक मौजूद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अटैचिंग डिटैचिंग होती है 4 गाड़ियों में, तो स्टॉक ना होने की वजह से जिन लोगों की रिजर्वेशन होती है वो विद लगेज और फैमिलीज़ के साथ आ जाते हैं, तो ऑन हैंड स्टॉक ना होने की वजह से फिर उन्हें हमें अल्टरनेट या तो रिफ़ंड देना पड़ता है या फिर किसी और ट्रेन में एडजस्ट करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर इजाफी बोगी का ना होना महकमा रेलवे की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इंतखाबी मार्का कल होगा। 3,356 वकला वोट कास्ट करने के लिए पुरुमीद हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। बायोमेट्रिक इंतखाबात के लिए 23 LCDs लगाई जाएंगी। 6 सीटों के लिए 23 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इंतखाबात के लिए कल मैदान सजेगा। कायदे-आज़म हॉल और कियानी हॉल में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सदारत के लिए 5, नायब सदर के लिए खातून वकील समेत 4, जबकि सेक्रेटरी के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 4 और फाइनेंस और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कैदियों का ECG और एक्सरे अब जेल में ही किया जाएगा। फैसलाबाद समेत दीगर जेलों के लिए 9 एक्सरे यूनिट्स और 7 ECG मशीनें खरीदी जाएंगी। 5 करोड़ 20 लाख की मंजूरी। IG जेल का सामान रवा माल साल में खरीदने का फैसला। आपको बता रहे हैं, कैदियों का ECG और एक्सरे अब जेल में ही किया जाएगा। फैसलाबाद समेत दीगर जेलों के लिए 9 एक्सरे यूनिट्स और 7 ECG मशीन्स खरीदी जाएंगी। 5 करोड़ 20 लाख की मंजूरी। IG जेल का सामान रवा माली साल में खरीदने का फैसला। विफाकी तहकीकाती इदारे की कार्रवाई। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले मुल्जिमान को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने मुल्जिमान को दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी खारिज होने पर गिरफ्तार किया। FIA के सब इंस्पेक्टर इमानत अली ने टीम के हमरा कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार किया गया। गैंग लीडर यासिर गुलरेज के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होने का इंकशाफ हुआ है।
पाकिस्तान अवामी तहरीक फैसलाबाद का बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत का ऐलान। मिनहाजुल कुरान अकेडमी वाई ब्लॉक मदीना टाउन में खुसूसी इजलास हुआ। इसी पर मजीद जान लेते हैं तफसीलात रिपोर्ट में। पाकिस्तान अवामी तहरीक फैसलाबाद का मिनहाजुल कुरान अकेडमी वाई ब्लॉक मदीना टाउन में खुसूसी इजलास। पंजाब में मुतवक्के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी का जायजा लिया गया। सूबाई सेक्रेटरी जनरल मियां रेहान मकबूल का कहना था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नजरिया दिया कि कड़ा एहतसाब और इंतखाबी इस्लाहात ही मुल्क की तरक्की की जामिन है। उनका मजीद कहना था कि मुमकिन तौर पर अप्रैल में इलेक्शन होंगे। हर गाँव और मोहल्ले से बेहतरीन किरदार के हामिल मर्द व खवातीन उम्मीदवार सामने लाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने हमेशा आम आदमी को इक़्तिदार तक पहुंचाने की बात की है और वो इसी सूरत मुमकिन है जब बल्दियात जो हैं वो कायम हों, बल्दियाती इदारों के इंतखाबात बर वक्त हों। ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मियां काशिफ महमूद का कहना था कि लॉर्ड मेयर के इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेंगे। कारकुनों को मुतहरिक कर दिया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है ये पैसे के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने तंजीमी नेटवर्क और अवामी ताकत के बलबूते पर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। ज़िलाई सदर राना ताहिर सलीम का कहना था कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से हर इलाके से एक खातून और एक मर्द उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेगा। यूनियन कौंसिल सतह पर तंजीमात खड़ी कर रहे हैं जो इलेक्शन में भरपूर मुआवन साबित होंगी। इस मौका पर अब्दुल कादिर, साहबजादा ज़हूरुल हसन और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में निस्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक की जानिब से रॉयल्टन होटल में डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात देख लेते हैं हनान बुखारी की इस रिपोर्ट में। नज़वा कॉस्मेटिक्स की जानिब से लॉन्चिंग सेरेमनी में स्टेज आर्टिस्ट मेगा ने खसूसी शिरकत की। मेगा की म्यूजिकल परफॉर्मेंस से शहरी खूब महजूज हुए। अदाकारा का कहना था कि वो निस्वा कॉस्मेटिक्स वालों को मुबारकबाद पेश करती हैं जिन्होंने बेहतरीन ब्रांड लॉन्च किया। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो इस तस्वीर में मजीद रंग भरने के लिए निस्वा इंटरनेशनल जो बीड़ा उठाया है मजीद खूबसूरती फैलाने के लिए, तो सो आई एम सो मच एक्साइटेड बी द पार्ट ऑफ लॉन्चिंग सेरेमनी और बहुत खुशी हुई है। सीईओ कंपनी गुलाम नबी का कहना था कि निस्वा कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स में बेहतरीन कुदरती अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि खवातीन की खूबसूरती को चार चांद लग जाएं। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसकी सारी जो हेयर ऑयल स्पेशली है ये ऑर्गेनिक है और जो ब्यूटी क्रीम है इसके प्लस हमने सीरम फ्री दिया हुआ है और ये इंशाल्लाह दूसरी कंपनियों से बेहतर नज़र आएगा और इंटरनेशनल मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनियों को कम्पीट करने के लिए ये बनाया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि निस्वा कॉस्मेटिक्स बेहतरीन है और लोग इस पर एतमाद कर रहे हैं।